최근 전 세계적인 대응행을 이끌어가고 있는 넷플릭스 애니메이션 K-팝 데몬 헌터스의 뜻밖의 제동이 걸렸다는 소식이 전해졌습니다. 그 이유는 바로 중국산 위조 굿즈가 대량으로 국내에 유입된 사실이 드러나고야 만 것이었는데요. 캐드언뿐만 아니라 현재 한국의 정상급 K-팝 그룹이라 말할 수 있는 아이브와 BTS 같은 아티스트 그룹들이 이에 큰 피해를 입었다는 소식이 전해지면서 한국의 K-팝 업계 전체가 긴장하고 있는 와중입니다. K-팝 산업에서 큰 비중을 담당하고 있는 굿즈인 아이돌들의 얼굴이 담긴 포토카드가 지난해부터 올해 8월까지 적발된 양만 무려 114만 장에 달했다고 하는데요. 그런데 이 문제는 단순히 포토카드에서만 끝나지 않았습니다. 바로 마스크팩이나 브로마이드, 액자 같은 다양한 한국의 굿즈들을 위장한 상품들이 정품인 듯 교묘하게 국내 시장에까지 흘러들어와 판매가 되고 있었다는 사실이 밝혀지고야 만 것이었죠. 대한민국의 관세청은 현재 이러한 상황을 두고는 대부분의 위조 물품들이 중국에서 수입된 것으로 보여지며 이에 대해 철저한 조사를 이어나가고 있다는 소식을 전했습니다. 그리고 한국의 음악산업 업계 전반에서는 이러한 위조 굿즈가 단순한 소비자 피해를 넘어 한국의 K-팝 문화산업 전반의 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있다고 지적했는데요. 현재 중국의 대형 온라인 쇼핑몰에서는 K-팝 데몬 헌터스의 불법 굿즈들이 버젓이 거래되고 있다고 합니다. 알리익스프레스, 테무 등과 같은 사이트에서 바로 그들의 얼굴이 담긴 티셔츠, 가방, 인형 등의 굿즈들이 판매되고 있다고 하는데요. 한때 전 세계를 강타한 한국의 넷플릭스 시리즈 오징어 게임이 출시되었을 때도 이 같은 문제가 있었는데 그때 역시 중국 내 불법 복제물과 무단 굿즈 판매가 끊임없이 이어지며 큰 문제로 대두되었습니다. 결국 한국의 새로운 문화 콘텐츠가 출시될 때마다 이 같은 상황이 반복해서 벌어지고 있었던 것이었는데요. 많은 사람들은 계속해서 이런 일들이 발생한다면 한국이 일궈낸 문화 콘텐츠 산업의 성장은 커다란 위협에 직면할 수밖에 없다는 우려를 제기하고 있는 상황입니다. 현재 많은 네티즌들 역시 중국산 굿즈들이 대량으로 유통되고 있다는 소식을 접하고는 항상 하던 짓이라 신기하지는 않네. 훔쳐보고 훔쳐 만들고 훔쳐서 이익 보고. 근데 이제 저런 거 막을 수가 있나 싶네. AI로 뚝딱 만들어내서 제품화 시켜버릴 텐데 소송 걸어봐야 이미 다 먹고 튀어버릴 테고 그렇다고 정품의 품질을 극한까지 올릴 수도 없을 거고 참 골치 아픈 문제다. 외국인 입장에선 알리나 테무가 우리나라 플랫폼보다 접근성이 훨씬 좋다. 인증 절차 같은 장벽으로 외국인 역직구를 어렵게 해놓으니 외화벌 기회도 뺏기는 거지. 라는 등 더 이상 이러한 현상에 대해 놀랍지 않다는 반응을 보이고 있는 상황이죠. 한편 K-팝 데몬 헌터스의 인기는 현재 이러한 악재 속에서도 전 세계에서 여전히 빛나고 있는 중입니다. 바로 얼마 전 소셜미디어에 올라온 한 편의 오케스트라 영상이 사람들 사이에서 큰 화제가 되고 만 것이었는데요. 남부 캘리포니아에서 펼쳐진 이 공연은 좀처럼 볼 수 없었던 가족과 아이들이 함께하는 싱어롱 공연이었기에 많은 이들의 이목을 집중시키고야 말았습니다. 이 공연을 본 사람들은 아이들이 지루한 음악 행사에 가고 싶게 만드는 방법은 바로 여기에 있습니다. 집으로 가는 길에 얼마나 많은 아이들이 이 공연을 보고 음악 레슨을 요청했는지 전 알고 싶네요. 세상에는 안 좋은 일들이 많이 벌어지지만 적어도 여기에 있는 아이들은 오케스트라의 연주에 맞춰 골든의 노래를 부르고 있습니다. 세상엔 이런 좋은 일들도 벌어지곤 하죠. 아이들에게 악기를 연주하고 싶게 만들고 싶다면 바로 여기에 해결책이 있습니다. 가끔 세상이 혹독해지고 있다는 생각이 들지만 이렇게 아름답고 매혹적인 순간들을 보면 희망이 있다는 생각이 드네요.
라는 등 호평일색의 의견들이 줄을 이었습니다. 현재 이처럼 많은 이들은 캐대언의 OST를 듣고는 정신적인 치유를 받고 있는 상황이라고 하죠. 그리고 미국에서 심리치료사로 활동하고 있는 약 182만 명의 구독자를 보유한 유튜버 역시도 K-팝 데몬 헌터스가 많은 이들에게 큰 도움이 되고 있다고 밝혔는데요. I'm joined by Jonathan Decker, licensed therapist who loves the movies. What are we doing today? Today, we're gonna have you react, as you often do, to a film, and the film is K-pop Demon Hunters. My kids have been listening to the music nonstop. Mine And too. sometimes it can be right on the nose and super effective. And that sound design is killer. It's all of the Honmun, like, magic-y sounding stuff in this show is just, it's beefy and ethereal. So how can I help the world if I don't have my voice? Yeah. Especially when it comes to I want to make a difference, I want to do good in the world, I want to shine, use my talents, all of these things. But I also don't feel like the movie is saying there's only one through line for this. It's psychosomatically she's losing her voice because of the stress. Yeah. Because of the hiding, because of the fear, because she's keeping secrets from her friends, and because she carries deep shame that she doesn't need to carry. That's the point of the story. But that can affect us physiologically. And storytelling-wise, that's genius. Her voice is the weapon that she needs to perform the fight that she thinks she needs to fight. Yeah, and all great fantasy stories that play with badass superpowers like deal in emotional truth. Also the fact that, and I've seen this any number of times in therapy, and I've experienced this myself, the halfway confession. Yeah. Right? He's opening up, but he's also like the most shameful to him kernel of it, he's withholding the full price. And so in therapy, you'll have people who will tell me like 80% of the story, but that 20% is what has to be faced. It's the darkest corner for them to heal. And that is the power of shame and holding us back. We believe that if someone knows this about me, they will reject me, not want me in their life. And the really hard part is sometimes that's true. Sometimes people aren't ready for whatever that is. Yeah. 많은 사람들은 이 유튜버의 영상을 보고는 자신들이 느낀 감정과 비슷하다며 공감을 하고 말았습니다. 자만심은 수치심의 반대말이 아니지만 수치심의 근원입니다. 진정한 겸손만이 이에 대한 유일한 해독제죠. 이 영화는 관객들을 하대하지 않고 오히려 성숙한 주제를 이해할 수 있게 만드는 지성 높은 작품이라 해도 과언이 아닙니다. 또한 그들은 온 가족이 함께 즐길 수 있는 재미를 선사하죠. 이 노래는 영화 전체에서 제가 가장 좋아하는 노래예요. 정말 힘이 나고 아름다워서 처음 들었을 때 제 영혼에 와닿는 느낌이었어요. 라는 등 이 영화가 주는 진정한 의미는 따로 있었다라며 많은 이들이 이 영화의 작품성에 대해 진심 어린 극찬을 하고야 말았습니다. 앞으로도 K-팝 데몬 헌터스가 전 세계로 더욱 그 인기가 퍼져나가길 기원하며 저도 오늘 영상 이만 이쯤에서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘도 시청해주신 모든 분들께 감사의 말씀을 올리며 여러분들 혹시라도 괜찮으시다면 가시기 전 구독 버튼 한 번씩 눌러주시면 진심으로 감사드리겠습니다. 모두 오늘도 좋은 하루 보내시길 바라겠습니다. 이상 영스 이슈였습니다.